ओम शांति 16 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे हेउछ रुहानी पंडा तुमको समस्तंकु शांतिधाम अर्थात अमरपुरी रास्ता देखाइबाकु हेबो। तुमे हेउछ रुहानी पंडा तुमको समस्तंकु शांतिधाम अर्थात अमरपुरी रास्ता देखाइबाकु हेबो। प्रश्न तुम मानक भितरे केउ निशा रहिछि एवं सही निशा आधार रे तुमे माने केउ निश्चयर बाणी सुनाउछ। तुम मानक भितरे केउ निशा रहिछि एवं सही निशा आधार रे तुमे माने केउ निश्चयर बाणी सुनाउछ। उत्तर तुम भितरे एही निशा रहिछि जे आमे बाबांकु मने पकाई जन्म जन्मांतर पाई पवित्र हेउछु। तुमे माने निश्चयर सहित कहूछ जे जेते भी विघ्न पड़ू किंतु स्वर्गर स्थापना निश्चित हेबो। नुआ दुनियार स्थापना एवं पुराणा दुनियार विनाश हेबो ही हेबो, कारण एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा। एथिरे संशयर कौनसी कथा ही नाही। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता बुझाउछंती तुमे जानिछ जे आमे हेउछु आत्मा। वर्तमान आमे आत्मिक पंडा होइछु एवं अन्य मानकु आत्मिक यात्रा कराउछु मध्य। एही कथा को भल भावरे धारण कर। मायार तोफान भुलाई देउछि। प्रत्येह सकाळ संध्यारे एही विचार करिबा दरकार। एही अमूल्य जीवन पाई अमूल्य रत्न आत्मिक बाबांक ठारू मिलुछि। तेणु आत्मिक बाबा बुझाउछंती पिला माने तुमे एबे आत्मिक पंडा अथवा गाइड सट मुक्तिधामर रास्ता बताइबा पाई। एहा हेउछि सत्य सत्य अमर कथा। अमरपुरी को जीवा पाई। अमरपुरी को जीवा पाई तुमे पवित्र हेउछ। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी को किपरि जीवे। मनुष्य अमरनाथ यात्रा को जाती। स्वर्ग को मध्य अमरनाथ पुरी कुहाजिबो। अमरनाथ एकुटिया कौन थिले कि तुमे सब आत्मा माने अमरपुरी को जाउछ। ताहा हेउछि आत्मा मानकर अमरपुरी परम धाम। एहा परे आसुछ शरीर सहित अमरपुरी को। सेठाकु किए नहीं जाउछंती? परम पिता परमात्मा समस्त आत्मा मानकु नहीं जाउछंती। ताकु अमरपुरी मध्य कहि परिबा, किंतु सठिक नाम हेउछि शांतिधाम। सेठाकु तो समस्तंकु जीवाकु ही हेबो। ड्रामार विधान टाळिले मध्य टाळी हेबो नाही। एहाकु भल भावरे बुद्धिरे धारण कर। प्रथमे तो निजको आत्मा बोली बुझ। परमपिता परमात्मा मध्य हेउछंती आत्मा। केवल तांकु परमपिता परमात्मा कुहा जाउछि। से आमको बुझाउछंती। से ही ज्ञानर सागर एवं पवित्रतार सागर अटंती। एबे पिला मानकु पवित्र करिबा पई श्रीमत देउछंती जे मते मने पकाइले तुमर जन्म जन्मांतरर पाप कटि जिवो। बाबांकु मने पकाइबाकु ही जोग बुली कुहा जाउछि। तुमे हेल संतान बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। एहा द्वारा ही नाव पार हेबो। एही विषय नगरीरु तुमे शिव नगरी को जीव पुणी विष्णुपुरी को आसीबो। आमे सत्ययुग पाई ही पढ़ुछु, एठिका पाई नुही। एठारे जेउ माने राजा हेउछंती सेमाने धन दान करिबा द्वारा होइथांती। केतेक अछंती जेउ माने कि गरीब मानकु बहुत संभाली थांती। केही डाक्तरखाना धर्मशाला आदि करूछंती, केही धन दान करूछंती। जेपरि सिंधीरे मूलचंद नामक जने व्यक्ति थिले, गरीब मानकु दान करुथिले। गरीब मानकर बहुत दायित्व संभाळुथिले। एहीपरि बहुत दानी अछंती। सकाळ उठी चाउल मुठी रखंती एवं गरीबंकु दान करिथांती। आजिकाली तो बहुत ठकामी चली। पात्र को दान देवा उचित, एही बुद्धि तो नाही।
ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଏହା କୌଣସି ଦାନ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କଲାବାଲା ଭଲ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଥବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲିଲେ ଏହିପରି ନାମ ଲେଖ, ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରାଜଧାନୀର ଗାଇଡ୍। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା, ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ହେଲେ ସଂଶୟ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। 5 ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ସୁଖଧାମ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଉପରେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଅଛି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଏହିଠାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନର ହିଁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏହି ଖିଆଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପେପର ଭରି କରି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ନା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ହେଉଛି। ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ନୂଆ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପକ୍କା ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପତିତ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ? ତୁମେ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା? ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏକା ଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମା କେତେ କ୍ରମାଗତ ଚାଲିଥାଏ। ସାରା ଦିନର ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ବଦଳୁଥାଏ, ସୁଟିଂ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥାରେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଭଲେ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାରୀମାନେ ତ ଗୃହସ୍ଥକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ତ ଅଧର କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅଧର କୁମାରୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଅଧା ଶରୀର ରହିଛି? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, କନ୍ୟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅଧର କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଅପବିତ୍ର ହେବା ପରେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ହିଁ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମା। ମୂଳ ବତନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କିପରି ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଣିଆର ଚିହ୍ନ, ଧନୁ ତୀର କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଲଢ଼େଇ ଆଦିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନା ଅସୁରଙ୍କ କଥା ଅଛି, ନା ଚୋରି କଥା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏପରି ତ କେହି ରାବଣ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ସୀତାକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଜାଣୁଛ
ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଣ୍ଡା ଅଟୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ସେମାନେ ହେଲେ କଳିଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ହେଲ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହି ନିଶା ରହୁନାହିଁ। ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ ସେତେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖ। ଦେଖ ମୋର ଦେହ ଅଭିମାନ ଦୂର ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଯାଇଛୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଆମର ହିଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ରହିଛି। କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ତୁମର ନାମ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ରଖାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ଯିଏ ହାରିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହେବୁ। ତୁମର ଅଭିନୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। କଉଡ଼ି ଏବଂ ହୀରା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କେହି କେତେ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖସି ଯାଉଛି। ଏଠାକାର କଥା ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଧନ୍ଦା ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଧନ୍ଦା ଅଟେ ନା। ଛୁଟି ନେଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ମିଛ କହିବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାରାଦିନ କ'ଣ ଏହିପରି ନଷ୍ଟ କରିବୁ? ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଖିଆଲ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସମୟ ବାହାର କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାୟ ଦେଉଛ। ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ମିଳିବ, ସେହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଦି କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ବି ହୋଲି ଆଣ୍ଡ ରାଜଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ରାଜଯୋଗୀ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ମୁକ୍ତିଧାମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ମୋତେ ତୁମେ ପତିତ ପାବନ କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ରାୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ପରାମର୍ଶଦାତା। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ପରାମର୍ଶ ବା ଶ୍ରୀମତ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ପାପ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାପ ଶରୀର ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ କରୁଥିବାରୁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ସମୟ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ପ୍ରଫେସର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୁହାନୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାକି ଏହି ଶାରୀରିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, କିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ଜଣେ କନ୍ୟା ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଲେଖୁଛି, ଗୀତାର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବସି ଲେଖୁଥିବାରୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବି। କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏହିପରି ଲେଖିବି, ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ନା, ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି କନ୍ୟା ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେବେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ଯେ ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଥିବାରୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏପରି କରିବୁ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ଅଟେ। କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ ଯିଏକି ଏଠାକାର ହୋଇଥିବେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ବିଚରା କେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କିପରି ଦୂର କରିବୁ? ଖିଟପିଟ ତ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ କିପରି ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମାତାମାନେ ତ ବିଚରା ଅବୋଧ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲେଖା ପଢ଼ା ଜାଣିନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନ ପଢ଼ିଛ ଭଲ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ସବୁ ଏହିଠାରେ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣ। ବୁଝାଇବା ଦରକାର ସଦ୍ଗତି ତ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ସେ ସଦ୍ଗତି କିପରି କରିପାରିବେ? ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଜଣେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏଠାକାର ହୋଇଥିବେ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜଣେ କେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେବ। ଗାୟନ ରହିଛି ଗରିବ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କେହି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେବାର ଯୁକ୍ତି ତ ବାବା ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହାର୍ଟଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହାର୍ଟଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବି ତଥା ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବି ତଥା ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବି। ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସହଯୋଗର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସହଯୋଗର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ସବୁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧର ସହଯୋଗ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ ଅଟେ। ବାବା ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ କେବଳ ଏବେ ହିଁ ସର୍ବ ଅନୁଭବର ଖଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସହଯୋଗ ନିଅ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତିରେ ବା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଗନ ରହିଥାଏ ସେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବାତାବରଣ ଠାରୁ ସହଜରେ ଉପରାମ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ।
ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ତପସ୍ୱୀ ମୂରତର ଅର୍ଥ ହେଲା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଏହି ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକ ତଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଉଛି, ସେହିପରି ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଜ୍ୱାଳା ରୂପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିର କିରଣର ଅନୁଭୂତି କରାଇଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।